दर्शक बंधु आपण सकाळु उठिले प्रथमे कौन करती आखि खोलिबा आगरू अधा नितरे अनेकंक हाथ निश्चित भावे तकिया चारिपटे मोबाइल को खोजुथुबो मो सह या घटे आ मु भाबुछि जे आपणक सह भी या घटुथुबो आउ एथिरु ही अनुमान करा जाई पारे जे डिजिटल जमाना सहित आमे केते जड़ित होई गलेनी। एबे तो डिजिटल जुग सोशल मीडिया जुग छोट हुंतु कि बड़ सोशल मीडिया प्रेमरेते समस्ते पाया पानी पवनठु एबे अधिक आवश्यकता होई गलानी सोशल मीडिया किंतु सबु जिनिसर गोटे सकारात्मक आउ नकारात्मक दिग रही है आउ सोशल मीडिया कुप्रभाव को दृष्टि रखी बड़ निष्पत्ति नहीं ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया रे 16 वर्षरु कम पिला माने सोशल मीडिया व्यवहार करि परिबे नाही। पिला मानकु सोशल मीडिया दूरे रखिबा पई नुआ आईन लागू करिसंती ऑस्ट्रेलिया सरकार। 16 वर्षरु कम बयसर पिला मानकर सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करा जायछि। 10टी प्लाटफॉर्म को ए निषेध कार्यकारी करिबा पई निर्देश दिया जायछि आ जेउथरे रहिछि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, किक एवं रेडिट आदि अंतर्भुक्त अछि। जदि कोनोसी कंपनी एहाकू अवमानना करे तेबे ताकू 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर बा प्राय 283 कोटी टंका जोरिमाना देबाकू पड़िबो। सरकारी तथ्य अनुसार ऑस्ट्रेलिया रे प्राय 3,50,000 13 रु 15 वर्ष बयसर इंस्टाग्राम यूजर्स अछंती आ प्राय 1,50,000 फेसबुक यूजर्स अछंती। सरकार कहिसंती जे नुआ आईन सोशल मीडिया नकारात्मक प्रभाव को ह्रास करिबो। युवपीढ़ी सोशल मीडिया रे माती निजर गुरुत्वपूर्ण समय नष्ट करुछंती आ सांग परिजनक ठारू विच्छिन्न रहुछंती जहां सेमानकर स्वास्थ्य एवं विकास को क्षति पहुंचाउछि। तेणु ए सोशल मीडिया आईन सरकार द्वारा प्रणयन करा जायछि। एपरि नियम भारत में लागू हेबा उचित कि नुहे ताकू नै मध्य वर्तमान समय आरंभ हो जायछि चर्चा। सोशल मीडिया ये पिलांकु ब्यान जरूरी कि नहीं ताकू नै मध्य चर्चा बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ए निष्पत्ति को अनेक स्वागत करिसंती आउ किछि आकु नापसंद मध्य करिसंती कारण सोशल मीडिया प्रभाव सकारात्मक प्रभाव भी रही एवं नकारात्मक प्रभाव भी रही। सबुठु चिंताजनक कथा जेतेबेले छोट पिला माने अधिकरु अधिक सोशल मीडिया सहित जड़ित होउछंती अधिक समय से माने व्यवहार करुछंती सोशल मीडिया तेणु सेमानक उपरे कोन सब प्रभाव पड़ुछि ताकु नै कि मध्य आमे आलोचना करिबा कारण मानसिक रोग विशेषज्ञ माने विभिन्न समय कहंती जे अधिक समय सोशल मीडिया व्यवहार करिबा द्वारा पिला माने अवसादग्रस्त होउछंती क्रोधित होउछंती एवं सेमाने मध्य परिवार ठारू निजकू दूरे मध्य रहुछंती एवं ताकू नै जेतेबेले चिंता बढ़ुची से समय ऑस्ट्रेलिया सरकार ए निष्पत्ति को मध्य समस्ते स्वागत करुछंती एवं किछि आकू नापसंद मध्य करिसंती। याकू नै हमर स्वतंत्र उपस्थापना सोशल मीडिया पिलांकू ब्यान जरूरी की संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सम्राट कर जोड़ी होउचंती हम सहित साइबर एक्सपर्ट श्रीजुक्त प्रशांत साहू मध्य जोड़ी होउचंती। आपण उभय को स्वागत करूछि ओटीवी को। प्रथमे डॉक्टर सम्राट कर आपनकठु जानिबा पई चाहिबू जेतेबेले आमे डिजिटल दुनियार कथा कहूचु एवं जेतेबेले स्मार्ट जुगर कथा कहा जाउछि सेतेबेले ऑस्ट्रेलिया सरकार करे निष्पत्ति को आपण केमते देखुचंती एवं सबुठु बड़ कथा जे कोन सब प्रभाव पकाय अधिक समय जेतेबेले छोट पिला माने सोशल मीडिया रे एक्टिव रहंती। आमे स्मार्ट दुनिया विषय जाने को हेले हमको पूरी पुराना जमाना पाखु जीवा पड़ो। आजिकल देखिए ये कम बयसर पिला माने मोबाइल टाको एमती धरी बुलुचंती जेमती आदि मानव गोटे पत्थर धरी बुलुतला से पत्थर रे से बाडे की शिकार करतला पत्थर रे घसी की निया बार करतला सेतरे से रोसई करतला सब अन्य संगे फाइटिंग करुला किंतु एइटे भी गोटे निज निज भीतर झगड़ा निजको भी हार्म करुला से जानी पार नथला जे पत्थरटा आउजन बाडे की ना गोटे मनुष्य धर भी माडे देले भी कष्ट हुए। सेमती मोबाइल फोन टा आजिकल पिला माने यूज करचंती तार बहुत गुडे पॉजिटिव पॉइंट अछि आदरो जतलो इंटरनेट रहिला पाठ पढ़ी पाइले गोटे पिला कोठी भी थाए कि पृथ्वी जे कोनोसी नॉलेज गेन करि पाइला किछि बुद्धिमत्ता परीक्षा हला न्यूज भी जानि पाइला बहुत भलो भलो जिंस हला किंतु जेमती आदि मानव पत्थर पकई निजो को आघात करथिला सेमती जेतले जल्दी गोटे पिलाटे गोटे नेगेटिव चिंता गुडा देखिबो आ नेगेटिव चिंताधारार वीडियो फोटो एगुडा सब देखिबो ता मनर भावना रे गोटे परिवर्तन आसीबो से देखिबो जे मो जेमती गोटे कंपैरिजन करिवो जे मो फोटोटा काई एते लोक लाइक करना काई लाइक करचंती गोटे कंपैरिजन आसीबो जा फल कि मानसिक विषाद आसीबो। किंतु हम जानिया कथा गोटे छोट पिला
ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରେ କଂକ୍ରିଟ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଯେମିତି ଘରଟିକି କୁମ୍ଭୀର, ସେ ଭାବେ ଯେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ଉପର ପିଲା ସେ ଚାଲାକ ଜିନିଷ ବୋଲି ଏଇଟା ନା ଆଜିର ଦିନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ ଭଳିଆ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଣକୁ ଆଡିକ୍ଟେଡ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଗୋଟେ ନିଶା ତାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି ମଦଟା ଧର ଛାଡିକି ରହିପାରୁନି, ସେ କହିବ ଯେ ଆଜି ଏତିକି ପିଉଛି କାଲି ଏତେ ପିଇବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେଇ ଲେବୁଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିବି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ତାର ସୋସିଆଲ ଅକୁପେସନାଲ ମାନେ ତାର ବୃତ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଲାଇଫରେ ମିଶିବନି, ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବନି, ଯୋଉଟା ତାର ପାଠ ବୃତ୍ତିଗତ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନବା ସେତେ ଦରକାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମୁଁ ଫେରୁଛି ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ କଣ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ କଣ ଦେଖନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାନେ ଯୁଗଟା ହିଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଉଠୁ ଯେମିତି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବି କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ବି ଦିଆହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଥ୍ରୁରେ ଦିଆହେଲା, ପିଲାମାନେ ପଢିଲେ ବି ସେଇଥିରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମର ହେଲା ସବୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ହିଁ ଭରସା ପିଲାଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆଡିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ଅଚାନକ ଛାଡିବାକୁ କହିବେ ମାନେ ପିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ କେମିତି ସେ କଣଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଏଜ ଧରନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି 14 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଏଜ ଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଧର ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ବି କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡା କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାଟା ଯିଏ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଛି କି 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ? ସେମିତି ବି ଲୋକ ଚିଟିଂ ଯୋଉମାନେ କରିବା କଥା। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି, ଚେତାବନୀ ରହୁଛି ଯେ ଆକୁ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ବୋଲି, ସେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଲେଖି ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ କି? ଆପ୍ ଗୁଡା କଣ ଆମେ ଲେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯାଇକି ଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ କି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି 18 ବର୍ଷ ପିଲା କି 16 ବର୍ଷ ପିଲା ୟୁଜ କରିପାରିବେନି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେ ଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲା କି ବୟସ୍କ? ତାପରେ ଭିପିଏନ୍ ବି ଅଛି, ପ୍ରକ୍ସି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସେମିତି ବି ମେଥଡ ରୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଯେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏମିତି ଯେହେତୁ ପଡିଗଲେଣି ପିଲା, ଛାଡିବାଟା ହେଲା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉ 10ଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଲୋକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଆ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା ଉପରେ ଯେହେତୁ ସେ 16 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ଉପରେ ଛାଡିବା ଦରକାର। ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ଜାଣିକି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଅଭିଶାପ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି। ଆମକୁ ଛାଡିକି ମାନେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ପିଲା ଡିସାଇଡ କରିବ, ଅର୍ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଗେଇକି କରିବା। କରିକି ଦେଇପାରିଲେ ସେଟା ସୁବିଧା। ପୁରାଟା ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେକର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ୱାର୍ଲଡରେ, ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିବା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ମାନେ କିଛି ଯଦି ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିବେ ପିଲା କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଛନ୍ତି। ओके डाक्टर सम्राटकर गोटे पिलार ता जीवन मूलदुआ होउछि ता मानसिक स्वास्थ्य जेतेबेले सोशल मीडिया पिला माने अधिक व्यवहार करछंती ए पिलांकर मानसिक उपरे केते प्रभाव पकाए? डायरेक्टली हमें एग्जांपल देकी कहबी सबु दिन ई पिलांगु बापा माँ की घर लोक नहीं आसता पिलाटा जमा राति सारा शो नहीं कहीं निद हो नहीं
ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଥିବ ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ କରୁଥିବେ, ନିଦ ହଉନଥିବ, ଆଉ ପିଲାଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିଡଚିଡି ହଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଗ ପଚାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିଏ ୟୁଜ କରେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା କୁ ଅନେଇବ, ମା ବାପାକୁ ଅନେଇବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଶିଖିଲା ତାର ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ମୋ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ରି ଟାଇମ ରେ କରୁଛି, ମୋର ଫ୍ରି ଟାଇମ ମୁଁ ବି କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଭାବନା ତା ମନ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏଇ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା କଳା ଘୋଡା ଭଳି। ଘୋଡାଟା ପୁରା ଦୌଡୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ସେ କଣ କରିବ, ଉଲ୍ଟିକି ପଡିଯିବ। ଆମର ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଟିଚର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଘୋଡାକୁ ଟିକେ ଡିରେକ୍ସନ ଦବା, ତାର ସେଇ ଏନର୍ଜି ରହିବ, ତାର ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଯାଇକିନା ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହଠାତ୍ ଯଦି କହିବା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର, ସେ ଜମା କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଓଲଟା ଆମେ ପଚାରିବା ତୁ ଆଜି ମୋବାଇଲଟା 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବୁ ନା 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବୁ? ଯଦି ଏତିକି ପାଠ କରିଦେଉ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ରିୱାର୍ଡ ଥେରାପି ବା ପୁରସ୍କାର ଥେରାପି। ସେଠୁ ସେ କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ସେ ରାଗିଯିବ, ଚିଡଚିଡ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ତୁ ଏତିକି ଯଦି ପାଠ ପଢିଦେବୁ, ତତେ କେତେ ସମୟ ଦବା କହ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବାକୁ? ପିଲା ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିବ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଗ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ପିଲା ଡିସାଇଡ କରିବ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ? ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଟିଚରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାଉନସିଲିଂ ଦେବେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଘରେ ବସିକି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇ ଆଇଡିଆଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ତାର 10ଟା ଭଲ ଭଲ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହ। ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଜାଣୁଛି, ନେଟରେ ଜାଣୁଛି, ସଫ୍ଟୱେର ଜାଣୁଛି, ଏମିତି ଲର୍ନ କରୁଛି। ତାକୁ କହିବ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ କଣ କହ? ସେ ସେଠୁ କହିବ ଯେ ନିଦ ହଉନି, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆସୁନି। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ?